کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج شام کو ریڈی رہنا، بابا کی طرف چلیں گے، اور ہاں، بیبی پنک کلر کا ڈریس پہننا، یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ ٹائی کی نوٹ باندھتے عارفین نے شیشے میں نظر آتے کافی کلر کے سوٹ میں ملبوس نورالعین کے عکس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن آپ کے بابا تو اللہ جنت نصیب کرے۔ پہلی بات پہ الجھتی، دوسری پہ شرماتی نور کا ذہن یکلخت خالی برتن کی مانند ہوا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں ملبوس وجاہت کے شاہکار عارفین سے پوچھ گئی۔ ابھی ایک ہی تو ہفتہ ہوا تھا ان کی شادی کو، ان کی ارینج میرج تھی، لیکن جب سے وہ یہاں آئی تھی عارفین ہی نہیں، اس کی بہن زمل اور ماں زکیہ بھی اس سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ وہ اپنے نصیب پہ جتنا ناز کرتی کم تھا، حالانکہ وہ بہت سے خدشات لیے اس گھر میں آئی تھی۔ نہیں جی، میرے بابا زندہ سلامت ہیں، اور انہوں نے ہی تو اتنی پیاری بیٹی مجھے دی ہے، سمجھی عقل مند لڑکی۔ موبائل اور والیٹ اٹھاتے وہ اس کی جانب گھوما، پھر شرارت سے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کر خدا حافظ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ نور نے کمرہ سمیٹنا شروع کیا ہی تھا کہ نیلم کی کال آ گئی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ یقیناً بہت خوش ہوں گی، عارفین بھائی جیسے شریک حیات جو ملے ہیں آپ کو۔ خود ہی سوال اور خود ہی جواب والا معاملہ کرتی وہ نان سٹاپ شروع ہوئی تھی۔ او چھک چھک ٹرین، کچھ رکو تو، مجھے بھی تو بولنے کا موقع دو، نور نے کھلکھلا کر لہجے میں مصنوعی خفگی بھرتے کہا۔ لیں حضور، پہلے آپ بات کر لیں، بندی خاموش ہو جاتی ہے۔ نیلم نے دانستہ آواز میں مظلومیت سموئی تھی۔ تم ہو ہی ڈرامہ کوئین۔ اچھا یہ بتاؤ پاپا کی طبیعت کیسی ہے آپ؟ ان کا شوگر بلڈ پریشر شوٹ تو نہیں کیا نا؟ خیال رکھ رہی ہو نا ان کا؟ گیلا تولیا واش روم سٹینڈ پہ لٹکاتے اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ارے آپی، عارفین بھائی جیسے داماد کے ہوتے پاپا کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اور میں خیال کیوں نہیں رکھوں گی، کیا وہ میرے پاپا نہیں ہیں؟ ارے واہ، ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی شادی کو، اور بہنوئی پہ اتنا یقین۔ یہ واقعہ کب ہوا بھائی؟ نور نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ میں اطمینان کی کھنک تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھے عارفین احمد، ان کی شادی ہو گئی ایک غائب دماغ لڑکی سے جس کے بابا بیمار رہتے تھے۔ پھر کیا، عارفین احمد ہر دوسرے دن اپنے سسر کو چیک اپ کے لیے بس دسرار لے جاتے تھے، اور اس غائب دماغ لڑکی کی بہن کو بھی کالج میں ایڈمیشن کروانے سے لے کر کالج پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دیتے ہیں۔ پھر خود بتاؤ، اب اس غائب دماغ لڑکی کے پاپا اور بہن مسٹر عارفین کے گن کیوں نہ گائیں، جبکہ انہوں نے پاپا کا بیٹا بن کے دکھایا۔ لہجے میں شرارت سموئے وہ ساری ببتا سنا گئی، جبکہ نور جو ہر بات سے بے خبر تھی حیران سی رہ گئی۔ اچھا، انہوں نے تو مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اپنے نصیب پہ ناز کرتے ہوئے نور نے سرسری لہجے میں کہا، سچ آپی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین انسان کا ہمسفر بنایا، ورنہ میری دوست ارمینا کے بہنوئی تو داماد ہونے کے گھمنڈ سے نہیں نکلتے۔ سسرال والوں کو نچا کے رکھنا جیسے ان کا فریضہ اولین ہو۔ جوش میں بولتی نیلم کی بات پرسوچ انداز میں سنتی نور خاموش تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد نیلم نے فون بند کر دیا۔ یہ لوگ دو ہی بہنیں تھیں، کچھ عرصہ قبل ہی ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تب سے ہی ان کے پاپا رفیق احمد دل کے عارضے کا شکار ہو گئے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دمے کی بیماریاں انہیں پہلے ہی نڈھال کیے ہوئے تھیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی روتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ دعائیں یوں بھی پوری ہو جاتی ہیں وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں کمرہ سمیٹ کر وہ نیچے لاؤنج میں چلی آئی، جہاں ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے سامنے ٹیبل پہ ٹوکریاں رکھے زکیہ پالک کے پتے الگ کر رہی تھیں، جو کہ اختتامی مراحل میں تھا، جبکہ پاس بیٹھی زمل کتابوں میں گم تھی۔ اس کے ایگزامز ہونے والے تھے۔
पालक की टोकरियां एक साइड पे रखते हुए ज़किया बेगम अब अपने सुन होते पांव दुबा रही थीं। अरे नूर बेटी, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। भूख लगी है तो बताओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अभी तो नहीं लगी, थोड़ी देर तक मैं खुद बना लूंगी नाश्ता। ज़किया के पास सोफे पे टिकते हुए आहिस्ता से वो उनकी टांग दबाने लगी। ओहो, रहने दो बेटा, तुम घुटनों के दर्द की मरीजा हूं ना, ज्यादा देर बैठने से पांव सुन्न हो जाते हैं। और ये क्या कहा तुमने, खुद क्यों बनाओगी नाश्ता भाई? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शादी को। बस बन सवर के रहा करो और भूल जाओ, अभी तो कुछ महीने नहीं डलवाने मैंने खीर में तुम्हारा हाथ। उसे रोकते हुए अगली बात उन्होंने मसनूई खफगी से कही। तभी लाउंज के खुले दरवाजे से राशिदा अंदर दाखिल हुई, जो कि ज़किया की भाभी थी। वाह जी वाह, यहाँ तो सास की खिदमतें हो रही हैं भाई। अरे ज़किया, तुमने आते ही बहू को खिदमतों पे लगा दिया। पहला जुमला तंजिया, जबकि दूसरा जुमला चुपते हुए अंदाज में कहते हुए राशिदा बेगम वहां एक सोफे पे टिक गई। अरे नहीं आंटी, इन्होंने तो मुझे नहीं कहा। माँ की खिदमत करना बेटियों का ही तो फर्ज होता है ना, क्यों अम्मी? शादी के बाद पहली बार उन्हें अम्मी कहने पे जहां ज़किया बेगम पहले हैरान फिर बहुत खुश हुई थी, वहीं राशिदा बेगम के सीने पे तो गोया सांप लौट गए। वो शुरू से चाहती थी कि उनकी आयजा आरफीन की दुल्हन बने। जिमल, चलो छोड़ो किताबें, देख नहीं रही मामी आई हैं, जाओ जूस लेकर आओ उनके लिए। और नूर बेटी, अब बस करो, थक गई होगी। जिमल को उठाते हुए उन्होंने नरमी से नूर के हाथ हटाए। जब तक जिमल जूस लेकर आई, राशिदा कई चुपते हुए छोटे छोटे से सवाल पूछ चुकी थी। यार अम्मी, कल मेरा पेपर है और दिमाग खाली हुआ पड़ा है, मजाल है कुछ समझ में आ जाए। राशिदा को जूस सर्व करती जिमल ने मुंह बना के बिल्कुल नीलम के अंदाज में कहा तो नूर मुस्कुरा दी। उसे जिमल में अपनी बहन नीलम नजर आई। अरे तो इसमें कैसी मुश्किल है जिमल, मैं हूं ना, अपनी गुड़िया को मैं तैयारी करवा दूंगी। नूर की बात पे ज़किया बेगम ने मोहब्बत पाश नजरों से बहू को देखा। सच्ची नूर आपी, आप तैयारी करवा देंगी मुझे? ये पेपर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। जिमल एकदम से खुश हो गई। नूर हाँ में सर हिलाती जिमल के साथ उसके कमरे में चल दी। अरे किसी ने बेटी बना लिया, किसी ने बहन बना लिया, अब इन मियाँ बीवी को भी भाई बहन ना बना देना कहीं। ज़किया ने नागवार नजरों से अपनी बेहुदा मजाक पे खुद ही ठट्टे लगाती राशिदा बेगम को देखा। भाभी जी, आप फिक्र मत करें, मेरे बच्चे बड़े समझदार हैं। आप अपने बेटे समीर का बताएं, ससुराल जाके पलट के तो आप लोगों की खबर भी ना ली उसने। ज़किया बेगम ने भी दानिस्ता करख्त लहजे में चुपता हुआ सवाल पूछा। राशिदा बेगम की गोया दुखती रग पे किसी ने पांव रख दिया। वो तो पहलू बदल कर रह गई। अरे तुम तो बुरा ही मान गई, मैंने तो यूं ही एक बात की थी। खैर मुझे इजाजत दो, आयजा घर में अकेली होगी ना। खुजालत से कहते वो दूसरे ही पल उठी थीं और ज़किया बेगम ने उन्हें मुरवतन भी नहीं रोका। वो लोग आज शॉपिंग पे गए थे। वापसी पे आरफीन के बेहद इसरार पे वो लोग रफ़ीक साहब की तरफ गए, जहां नीलम ने उनके लिए बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, रायता, सलाद और मीठे का एहतमाम कर रखा था। उनका वहां जाना पहले से ही तयशुदा था। ना जाने क्यों, लेकिन वो ये देखकर जल भुन गई। मतलब उसके पापा और बहन उससे ज्यादा अपने दामाद और बहनोई यानी आरफीन पे एतबार करने लगे थे। कोई भी बात होती सबसे पहले आरफीन से शेयर की जाती। उसे तो पता भी बाद में लगता था, लेकिन वो आरफीन के साथ इतनी खुश थी कि समझ नहीं पाती थी कि इतने से एतराज पे वो ध्यान दे भी या नहीं। लेकिन वक्ती दिल उदास हो चुका था, सो उसने सबके बेहद इसरार के बावजूद चंद ही नवाले जहर मार किए। तभी लाइट चली गई, लेकिन कुछ ही पल में सालगिरह मुबारक के शोर के साथ फिर से ऑन हुई थी। दूसरे ही पल वो बेपनाह खुश हो गई थी। सालगिरह मुबारक मिसेज आरफीन, जियो हजारों साल और हर साल में खुशी के दिन हो बेशुमार, आमीन। आरफीन उसके सामने घुटनों के बल बैठा सुर्ख गुलाबों का बुके पेश करते हुए दिलफरेब मुस्कुराहट समेत बोला, बहुत शुक्रिया, मुझे तो याद भी नहीं था। नूर तो गोया निहाल हो गई, जबकि रफ़ीक साहब के चेहरे पे मौजूद गहरी मुस्कुराहट में इत्मीनान का एक जहां आबाद था। आपी, मैंने कहा था ना कि आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको आरफीन भाई जैसा शरीक हयात मिला।
जब सब लाउंज में बराजमान हो गए तो नीलम ने कोहनी मारते हुए नूर को छेड़ा था। फिर जल्द ही नीलम ने खाना सर्व कर दिया जो आरफीन ने बराए नाम खाया। सब ने भी अजीब से महसूसात के चलते बराए नाम खाना जहर मार किया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी। और साथ ही आरफीन ने केक कटवा दिया। शायद ये भी तयशुदा था। केक कटते ही आरफीन ने वापसी के लिए इजाज़त ली। शायद ये भी तयशुदा था। हैरत तो उसे अपने बाप और बहन पे हुई जिन्होंने मुरव्वतन भी उसे रुकने का नहीं कहा, जबकि वो कुछ टाइम उनके साथ गुजारना चाहती थी। अगले आधे घंटे में वो लोग घर पहुंचे थे, जहां जिमल और ज़किया बेगम ने भी खाने का एहतमाम कर रखा था और केक जिमल ने खुद बनाया था। बेटा इतनी देर कर दी, आज तो बहू की सालगिरह है और तुम इसे शॉपिंग पर लेकर चल दिए। तुम्हें पता है मैंने खुद अपने हाथों से तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया था। जी अम्मा, ट्रैफिक बहुत थी ना, इसलिए लेट हो गए। फिर वापसी पे बाबा के घर गए थे, उन्होंने भी एहतमाम किया हुआ था, पर आप फटाफट खाना लगाएं। मैंने तो क्या, आपकी बहू ने भी बराए नाम ही खाना खाया है। कह रही थी कि घर अम्मी ने एहतमाम किया होगा, मैं तो वहीं जाकर खाऊंगी। फराटे से झूठ बोलता आरफीन नूर को मोतजब छोड़कर ऊपर कमरे में जा चुका था, जबकि ज़किया बेगम तो अपने बहू और बेटे पर निहाल हो गई थी। सच कहते हैं कि बहू में ही असल बेटियां होती हैं, वरना अपनी बेटियां तो पराया धन होती हैं ना। आज तुमने मेरा मान और बढ़ा दिया बेटी, वरना कौन यूं अपने इतने अहम दिन पे बाप के घर से भूखा उठाता है। अल्लाह तुम्हें मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रखे। मेरी जान, तुम्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। उसका माथा चूमकर बिल्कुल एक माँ की तरह विश करते हुए ज़किया बेगम ने उसे अपने साथ लिपटाया और अंदर की तरफ चल दी। क्या ज़रूरत थी अम्मा के सामने झूठ बोलने की आरफीन, जबकि हम तो पापा के घर से खाना खा कर निकले थे। सुबह के लिए आरफीन के कपड़े इस्त्री करते हुए नूर ने अलार्म सेट करते आरफीन से पूछा, अरे क्या फ़र्क पड़ गया अगर एक झूठ से अम्मा खुश हो गई तो अगर अम्मा के साथ ही खाना खाना था तो पापा के घर खाना खाने की क्या जरूरत थी आरफीन? और यकीनन आपने ही उन लोगों से कहा होगा कि वहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। नादानिस्ता तौर पर नूर का लहजा करख्त हुआ था। दोनों बाजू का तकिया बनाए लेटे आरफीन ने उसके लहजे में फुनकारते शिकवे के नागों को बगौर सुना और फिर मुस्कुरा दिया। बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाबा ने हमें इनवाइट किया था। मैं उनका दिल तो नहीं तोड़ सकता था ना। रह गई बात अम्मी की, तो मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो रवायती सोच रखने वाली माँ नहीं है, ना मैं उन्हें बनने दूंगा, और ना ही मैं तुम्हें रवायती बहू बनने दूंगा। मैं कब रवायती बहू बनी आरफीन? सिर्फ जो सवाल जहन में आया वो पूछ लिया ना। मिसेज आरफीन, जो रिश्ते होते हैं ना, ये सितारों की मानिद होते हैं। सितारे बहुत देर तक हमारी आंखों को मुनव्वर नहीं रखते, बहुत जल्द मंजर आम से गायब हो जाते हैं किसी और जहां को मुनव्वर करने के लिए, जैसे मेरे बाबा, जैसे तुम्हारी मामा। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम इन सितारों को बांट लें जो अभी हमें मुनव्वर कर रहे हैं। मैं अपने बाबा और बहन नीलम का ख्याल रखूं और तुम अपनी अम्मी और अपनी बहन जिमल का ख्याल रखो। नूर की निगाहें जज्ब के आलम में बोलते आरफीन के चेहरे पे जमी थीं। वो जिसे झूठा और पुरस्सरार समझती रही, वो कितने खूबसूरत ख्यालात का मालिक था। देखो मिसेज आरफीन, कभी भी मुझे मेरी माँ से छीनने का मत सोचना। मैं वो पौधा हूँ जिसे मेरी माँ ने बेवगी की चादर ओढ़े अपने खून से सींचा। वैसे भी किसी को खाली हाथ कर देने से दिल के आंगन मुनव्वर नहीं, दर हकीकत वीरान होते हैं। और सितारे तोड़े कब जाते हैं, वो तो अपने अपने हिस्से के बांट लिए जाते हैं, तभी तो सहने दिल मुनव्वर हुआ करते हैं। वो बोलते बोलते एक पल को रुका था। नूर मतरूम आंखों उस कमाल शख्स के साथ का गरूर समोए उसे देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा आरफीन, मैं आपकी हर बात से इत्तफाक करती हूँ। अपने साबका तल्ख लहजे पे शर्मिंदा सी नूर ने सरगोशी के अंदाज में कहा। मैं चाहता तो रवायती मर्दों की तरह पहले दिन कह देता कि मेरी माँ और बहन का ख्याल रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम पे कुछ थोप रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारे रिश्तों को दिल से अपनाया, ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा मिसाली शोहर बन सकूं। और मैं खुश नसीब था कि मेरा वास्ता तुम जैसी ज़र्फ वाली औरत से पड़ा।
جس نے میرے رویے کو فار گرانٹیڈ لینے کے بجائے میرے رشتوں کو دل سے اپنایا۔ اس کے لیے دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے عارفین نے مسکراتے ہوئے کہا، در حقیقت تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے آپ جیسے نفیس سوچ کے حامل بہترین انسان کو میرا ہمسفر بنایا۔ 2 آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر رخساروں پر سجدہ شکر بجا لائے تھے، جنہیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی نور مسکراتی۔ ہاں، اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے۔ دراصل میں ایک لالچی آدمی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ عمر کے آخری حصے میں میری اولاد بھی میرا خیال رکھے۔ کہتے ہیں نا، دنیا مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں، سو میں بھی محبت بو رہا ہوں تاکہ بڑھاپے کے عالم میں جب مجھے سہارے کی ضرورت ہو تو میری اولاد حق سمجھ کے مجھے سہارا دے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ عارفین کی آنکھیں لبالب کھارے پانیوں سے بھری تھیں۔ انشاءاللہ عارفین، کیوں نہیں؟ اچھا چلے اب آپ سو جائیں، میں امی کو دوا کھلا کر آتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، دوا کے معاملے میں وہ بہت لاپرواہ ہیں۔ اور ہاں، یہ میں آپ کے لیے نہیں کر رہی، آپ کو دیکھ کر میں بھی بہت لالچی ہو چکی ہوں۔ نور جانتی تھی کہ دل کا ہلکا پھلکا ہونا بھی ضروری تھا، سو اس نے روتے ہوئے عارفین کو روکنے کی قطعاً کوشش نہیں کی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی اپنی ساس کو دوا کھلانے۔ ارینج میرج محض 2 لوگوں کا ملن نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک کچا پل ہوتا ہے۔ اس کہانی میں عارفین نے دکھایا کہ بیوی کا دل جیتنے کا راستہ صرف تحفوں سے نہیں بلکہ اس کے بیمار باپ کی لاٹھی بننے اور اس کی بہن کو بھائی کا مان دینے سے گزرتا ہے۔ لیکن محبت کا یہ سفر تب مکمل ہوتا ہے جب نورالعین نے اپنے سسرال کو صرف ایک گھر نہیں بلکہ اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ ایک ایسی داستان جہاں عزت کے بدلے عزت ملتی ہے اور جہاں میرا اور تیرا ختم ہو کر سب اپنا بن جاتا ہے۔